آج فیضان بہت ڈرا ہوا تھا، حالانکہ آج تو اس کی سہاگ رات تھی، مگر پھر یہ ڈر کیسا؟ یہ وہ ڈر تھا جو گھوڑی چڑھنے والے 80% دلہوں میں ہوتا ہے، ناکامی کا ڈر۔ لیکن اس میں ڈر کیسا بھائی؟ یہ تو انسان کی زندگی کا وہ اہم ترین دن ہوتا ہے جب وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ مگر فیضان، اس کے ذہن پر تو خوف طاری تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنگ پر جا رہا ہے۔ وہ پرفارمنس اینزائٹی کا شکار ہو چکا تھا، اور اس کی یہی اینزائٹی پچھتاوے میں بدلنے والی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے وہ ایک ایسے شخص سے ملا تھا جس نے اسے دی تھی پھکی، اور یہ گارنٹی کہ شادی کی رات فیضان کی پرفارمنس دلہن کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہوگی۔ لیکن شادی کے ٹھیک 3 مہینے بعد ہی فیضان کی طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ اس پھکی میں ایسا کیا تھا؟ فیضان کو پھکی دینے والا شخص کون تھا؟ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے فیضان کو یہ پھکی کھانے پر فورس کیا؟ یار دیکھو، یہ شادیوں کا سیزن ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سے بہترین موقع ہی نہیں اپنے ملینیلز دوستوں اور جینزی کو سمجھانے کا، تاکہ وہ کوئی غلط ایکسپیریمنٹ کرنے سے بچ سکیں۔ کیونکہ فیضان جس شخص کے پاس گیا تھا، وہاں شادی سے پہلے 70% مرد ضرور جاتے ہیں، یعنی حکیم کے پاس۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی، مگر 70% نوجوان ایسے ہیں جن پر حکیم لے جاتے ہیں بازی، کیونکہ دوست اور کزنز کا یہ مذاق کہ شادی کر رہے ہو علاج ہو گیا، حکیم کو دکھایا وغیرہ وغیرہ، اسے اتنا سیریس لیا جاتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ حکیم کے پاس ضرور جاتا ہے۔ شادی ایک سیکشل ایکٹیویٹی جو لیگلی ہمارا معاشرہ ہمیں الاؤ کرتا ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں وچ از اے پلیجرفل ایکٹ، لیکن میرے مائنڈ میں جو فلم چل رہی ہے وہ چل رہی ہے جو شادی کے دن، جس دن میری تاریخ رکھی گئی، میں دوستوں کے ساتھ اپنی ہیپینس شیئر کرتا ہوں، اور دوستوں کا پہلا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اوے اب چھوڑ دے، بادام کھانا شروع کر دے، دودھ پینا شروع کر دے۔ ایچ اینڈ ایوری سینٹینس از ٹیلنگ می کہ یو آر ویک۔ اس دن سے شادی والے دن تک میں مسلسل جب یہ مائنڈ کو ایک چیز ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ میں ویک ہوں، میں ویک ہو گیا ہوں، میں ویک نہ ہو گیا ہوں۔ ایون ہمارے گھر والے بھی جو ہے وہ ہمیں لالا کے میوے دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا کھاؤ، شادی ہے، تم ریسٹ کرو، تم کوئی کام نہ کرو، دیٹ مینس کہ یو آر ویک۔ کیونکہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ آدمی پہلی ہی رات کو خود کو بڑا مرد دکھانا چاہتا ہے، اور پھر اسی چکر میں دواخانے کے چکر لگاتا ہے۔ چاہیے تاج اینڈ تخت، ہونا چاہیے سخت، گلی ہے تو ڈنڈا ہو جائے گا، ڈنڈا ہے تو کھمبا ہو جائے گا۔ 9 انچ 2 انچ ٹائمنگ 1 گھنٹہ زعفرانی ٹائمنگ کیپسول ساری رات ادا اثر رہندا ہے میرے ویرو، تے 3 تو 4 دن تک ادا اثر رہندا ہے۔ تو کون ہوتے ہیں یہ حکیم؟ کیا واقعی ٹائمنگ کا ایشو ایگزسٹ کرتا ہے؟ مردانہ کمزوری حقیقت ہے یا متھ؟ اور لوگ کیوں ان حکیموں کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ یہ ویڈیو خاص طور پر ان مردوں کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کا حکیمی کورس کرنے سے پہلے میرا یہ ویڈیو کورس ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود یور سبسکرائب۔ آپ جتنے زیادہ ہیلدی، جائنٹ اور اسٹرانگ ہوں گے فزیکلی، اتنے ہی زیادہ یو ول بی اے گڈ پرفارمر ان بیڈ۔ نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ سیکس کیا تو وہی میری ٹائمنگ تھی، کوئی اثر نہیں پڑا، میں بڑا مایوس ہوا، پریشان ہو گیا۔ ان نوئنگلی جن کو بلڈ پریشر ایشو ہے، ہارٹ کارڈیا کی کنڈیشنز ہیں، اور وہ یہ پلز بغیر ڈاکٹر کے لے رہے ہیں، تو وہ اس رسک میں ہیں، یا تو برین ہیمریج ہوگا یا ہارٹ اٹیک ہوگا، تو یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ کرکٹ میچ تو دیکھا ہی ہوگا، اس میں بہترین پرفارمر کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے حواس پر قابو رکھے، دماغ کو کنٹرول میں رکھے، ہر بال پر سوچ سمجھ کر شاٹ کھیلے۔ ایسا پلیئر دیر تک پچ پر رہتا ہے اور میچ ونر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پلیئر مجمع دیکھ کر پریشر میں آ جاتا ہے، جلد بازی میں چھکا چوکا مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اننگ بہت شارٹ ہوتی ہے۔ پہلی رات بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں جذبات سے زیادہ دماغ کا کھیل ہوتا ہے، دوا سے زیادہ مینٹل اسٹیٹ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مینٹلی کنیکٹڈ ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، کسی اسٹریس یا انزائٹی میں نہیں ہے، تو یہ میچ T20 کے بجائے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ شادی کا دن وہ دن ہوتا ہے جب لڑکی اور لڑکی ایکسائٹمنٹ سے زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں۔
मैं नेट प्रैक्टिस वालों की बात नहीं कर रहा। खैर, मसले तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं उनकी जिनकी जिंदगी में पहली बार सुहाग रात आती है। लड़का भी घबराता है, लड़की भी शर्माती है, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी होती है परफॉर्मेंस की। करना क्या है, क्योंकि बताने वाला कोई होता नहीं, मगर यहाँ प्रेशर बढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं। और सोचिए, इसी प्रेशर में लड़के के सामने आ जाता है ये इश्तिहार। सारी जिंदगी बीवी पर हुकूमत करे, बीवी आपके पांव चूमती रहेगी और अपनी आप बीवी के सामने सीना तान कर चल सकते हैं। एक ही रात में अगर आपकी 3 बीवियां हैं, तीनों बीवियों की एक ही रात में ख्वाहिश पूरी करके भी आप में ये तमन्ना होगी कि मैं दोबारा फिर अपनी तीनों बीवियों की ख्वाहिश दोबारा फिर पूरी करूं। पलंग तोड़ टेबलेट ये हम उन लोगों को देते हैं जिनके घर के बेड मजबूत हैं। एक तरफ कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन ना दो, दूसरी तरफ पूरा सोशल मीडिया ऐसे ऐड से भरा पड़ा है जिनमें बताया जाता है कि जब तक बेड ना टूट जाए तब तक आप मर्द नहीं बन सकते। ऐसा लगता है जैसे बंदा सुहागरात मनाने नहीं बल्कि रेसलिंग लड़ने जा रहा है कि मुखालिफ को जब तक बुरी तरह जेर ना कर दे तब तक फातेह नहीं कहलाएगा। भाई, अगर इतनी ताकत इजराइल के खिलाफ लगा लें तो यकीन करें फलस्तीन आजाद हो जाएगा। मगर आज की वीडियो ये देखने के बाद आपके सामने दूध और पानी अलग हो जाएगा, यानी रियलिटी और मिथ में फर्क वाज़े समझ जाएंगे। खैर, दूसरी तरफ वो लड़की जो जिंदगी में पहली बार ये एक्सपीरियंस करने जा रही है, कितने ही वसवसे, ख्यालात और डर उसके जहन में होते हैं। डॉन में लिखे गए एक आर्टिकल के मुताबिक 80% खवातीन के लिए शादी की पहली रात का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनको भी इससे मुताल्लिक बताने वाला कोई नहीं होता, बल्कि उल्टा जैसे लड़के के दोस्त काम वसवसे डालकर खराब करते हैं, यहाँ सहेलियां भी ऊट पटांग किस्से सुनाकर फेर पैदा कर देती हैं। जबकि आगा खान यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कई लड़के तो ये समझते हैं कि मास्टरबेशन करने से वो नामर्द हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सही बात सही वक्त पर नहीं बताई जाती। जैसे कि इंडियन मूवी ओ माय गॉड 2 में दिखाया गया था कि बच्चे को सेक्स एजुकेशन ना वालिदैन से मिली ना स्कूल से। कि या गलतफहमी दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? सब परिवार की। हाँ, और किसकी? स्कूल की। दोस्तों ने वरगलाया और वो गलत काम पर उतर आया। यहाँ मैं वाजे कर दूं कि मेरा मकसद सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना है, कौम को इस हाल पर पहुंचाना नहीं। हमने जो है वोट लगाई मन क्या, क्योंकि आपको दुरुस्त इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर वही होता है जो फैजान के साथ हुआ। मगर वो बताने से पहले ये समझ लें कि शादी से पहले कोई भी लड़का हकीम के पास जाने का सोचता ही क्यों है। जो गलती जिसे बना के हमारे सामने पेश किया मास्टरबेशन एज अ मिस्टेक, वो वापस नहीं हो सकता। इसका मतलब है हम सब ने गलती की है। तो शादी के टाइम पे हमें वो गलतियां याद आती हैं, मैंने ये किया था, मैंने इतनी ज्यादा की थी, मैंने इस तरह से की थी। उससे हुआ क्या? वही दीवारों पे लिखा होता है, आपकी रगें आपके पट्टे, सुकड़ी हुई रगें सुकड़े हुए पट्टे। ये बात जब हमारे जहन में आती है, तब जब हमारी शादी डिसाइड हो गई है, तो एक फियर पैदा हो जाता है कि अगर ऐसा हो गया है, अब उस बच्चे को बेचारे को पता भी नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसी फियर का फायदा उठाता है वो शख्स जो खुद को हकीम कहता है। वो वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का क्लेम करता है कि बस मेरे पास आ जाओ और फिर देखना मेरा कमाल। आप सबकी तरह फैजान भी वहां चला गया, क्योंकि उसने भी सेक्स एजुकेशन के नाम पर सब कुछ पॉर्न से ही सीखा था। उसे डर भी था कि कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं। सुहागरात सर पर थी, कहीं वो भी फाइनल राउंड में बल्कि फर्स्ट में ही फेल तो नहीं हो जाएगा। वो इसी कश्मकश में था कि एक दोस्त ने उसके नए सफर की शुरुआत में ही ऐसा रास्ता दिखाया जो इख्तिताम की तरफ जाता था। असल में मास्टरबेट करता था, तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी टाइमिंग इतनी है। बस मैं वीडियो देखता था, उसमें 30-30 मिनट तक के लोग लगे रहते थे और मेरी टाइमिंग सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट ही होती। मुझे फिर किसी ने बताया कि हकीम के पास चले। हकीम साहब के पास गया, उन्होंने बोला ये 2 महीने का कोर्स है 10,000 का, और ये शादी का कोर्स है, ये करो आप, फिर आप मेरे पास आओ। उन्होंने टाइमिंग के हवाले से क्या? टाइमिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। जिस मेरे भाई को ऐसा मसला हो के हवाले से हो, ठीक है, मादा पतला होने के हवाले से हो, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करे, इंशाल्लाह उसके मसले के मुताबिक उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। यही वो झांसा होता है जिसका शिकार 10 में से 7 अफराद होते हैं। ये वो कारोबार है
جو بہت خاموشی اور کامیابی سے چل رہا ہے، کیونکہ ایسے مسائل نہ گھروں میں ڈسکس ہوتے ہیں، نہ اسکولوں میں، نہ کالج میں، اور نہ ہی ڈاکٹر سے۔ سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد ایسے فراڈز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کالج لیول پہ تو ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کہ ایسا ہونے سے بہت یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، میل اینڈ فیمیل بوتھ، وہ ان کویکس کے ہاتھوں خوار ہونے سے بچ جائیں گے۔ میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جو ان کویکس کے ہاتھوں اپنی زندگی بالکل برباد کر چکے ہیں۔ زندگی برباد سے مینس ناؤ دے آر گڈ فار نتھنگ۔ اچھا، گھر وغیرہ میں آپ کو کبھی بڑوں نے بتایا، ایجوکیٹ کیا؟ نہیں سر، گھر میں تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی، بس یہ کہ جب دوست یاروں میں بیٹھتا تھا تو وہ یہ سب باتیں بتاتے تھے مجھے، گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو ہم اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن سیکشول فرسٹریشن ہمارے گلی محلوں، اسکول، مدارس اور آفیسز تک میں نظر آتی ہے۔ 2023 میں پاکستان دنیا کے 29 ممالک میں سے 7ویں نمبر پہ تھا جہاں سب سے زیادہ پورن دیکھا جاتا ہے۔ UN کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 16% خواتین کو ان کے ہی پارٹنرز کی جانب سے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں، اس کے علاوہ جو خواتین خاموش رہ کر برداشت کرتی ہیں ان کی کہانی میں نے اس ڈاکومنٹری میں سنائی ہے۔ اور اس سیکشول فرسٹریشن کی بڑی وجہ ہے لیک آف سیکس ایجوکیشن۔ میں پھر بتا دوں، ہمارے ہاں صحیح جگہ سے انفارمیشن ملتی نہیں اور غلط ذرائع کی کمی نہیں۔ درسگاہوں میں وہی روایتی کورس پڑھائے جانے کی وجہ سے لوگ انٹر کورس کی اپنی ہی انٹرپریٹیشن بنا لیتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کمپیریزن۔ ہم موویز اور پورن میں دوسروں کو دیکھتے ہیں اور انہی کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی آئیڈیل ہے، جبکہ ریئلٹی اس کے اگینسٹ ہے۔ ٹائمنگ کے لیے اگر ہم انٹرنیشنل ریسرچ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ایوریج مرد کی ٹائمنگ جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر ہو تو دیٹ از اوکے۔ بٹ اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری جوان نسل ساری جو ہے وہ پورنوگرافی کے پیچھے ہے، اور وہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایٹ لیسٹ 20-30 منٹس کی تو رہتی ہیں۔ اب وہ 20-30 منٹ کا کانسیپٹ ہم نے اپنے ذہن میں وہ پرسیپشن لے لیا ہے کہ ایک ماچو مین وہ جو مرد ہے وہ 20-30 منٹ پرفارم کر سکتا ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ اس نارمل ٹائمنگ کو ہی مردانہ کمزوری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے سیکس کو ایک فزیکل ایکٹیویٹی سمجھ لیا ہے، جبکہ ریئلٹی میں اس کا تعلق مائنڈ سے ہوتا ہے۔ جتنا مائنڈ ریلیکس ہوگا اتنا اچھا آپ پرفارم کر سکیں گے۔ لیکن ہمارا مڈل کلاس مرد ہو یا ایلیٹ کلاس، ٹینشن، فرسٹریشن اور ذمہ داریاں اکثر مردوں پر ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دفتر اور بزنس کے پریشر کے بعد اگلا پریشر ہوتا ہے اس پورن مووی کا جو کبھی ریئل ہوتی ہی نہیں، جسے وہ بیڈ پر ٹرائی کرتے ہیں اور اس سچویشن میں انہیں لگتا ہے کہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ بھائی مسئلہ وہاں نہیں یہاں ہوتا ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ بیگم بھی کوئی نیو یارک سے پڑھ کر تو آتی نہیں جسے سیکس ایجوکیشن یا مرد کی اصل ٹائمنگ 1.5 منٹ معلوم ہو۔ وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہائے ان میں تو فالٹ نکلا، اور بیچارہ مرد امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے خریدتا ہے حکیمی نسخے۔ وہ نسخے کتنے نیچرل اور فائدہ مند ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے میں خود ان حکیموں کے پاس گیا۔ ایک بڑا دواخانہ تھا بڑے حکیم صاحب کے نام سے، جہاں وہی روایتی دعوے لکھے تھے کہ مردانہ کمزوری اور پوشیدہ امراض کا شرطیہ علاج ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے حکیم صاحب سے ملنا چاہا تو وہ خود ہی پوشیدہ ہو گئے۔ ان کے دواخانے میں موجود ملازم نے بتایا کہ حکیم صاحب تو اس وقت دوسری برانچ میں مریض دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں نے حکیم صاحب کو کال کر کے بتایا کہ ان حکیمی نسخوں پر آپ کا موقف لینا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو حیدرآباد میں ہیں اور 1 ہفتے بعد واپس آنا ہوگا۔ اس کے بعد میں گیا وہیں سے تھوڑا آگے حکیم صاحب کے دواخانے۔ دواخانہ کیا تھا، ایک گلی میں بہت ہی چھوٹا اور گندا سا کمرہ تھا۔ وہاں موجود شخص سے جب انٹرویو لینا چاہا تو اس نے کہا کہ جی حکیم صاحب تو پنجاب گئے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دواخانہ کھلا ہوا تھا اور حکیم صاحب پنجاب میں تھے، حالانکہ سیٹ پر بیٹھے وہ صاحب اصل میں خود ہی حکیم تھے اور ہمیں بتانے سے کترا رہے تھے۔ اس سے تھوڑا ہی آگے ایک اور حکیم کی دکان تھی۔ جب وہاں پہنچا تو اتفاق سے حکیم صاحب مل ہی گئے۔ ان سے کیا بات ہوئی وہ آپ خود سن لیں۔ آپ کا یہ دواخانہ ہے کیا ہے؟ ہمارا دواخانہ ہے۔ تو آپ حکیم ہیں نا؟ تو پھر آپ بھی دیکھیں۔ نہیں، میں ہسٹری نہیں بتا سکتا۔ نہیں، آپ چلیں ہسٹری نہ بتائیں، آپ یہ بتا دیں کہ علاج کیسے ہوتا ہے، آپ لوگ کیا تجاویز کرتے ہیں، دوائیں وغیرہ۔
चले जाएं हमदर्द दवाखाने गुरु मंदिर पे, आपको वहाँ एक नहीं 10 हकीम मिल जाएंगे, तबीबाई मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको तसल्ली से आपको हर चीज़ मिल जाएगी डिटेल से। आप लोग इंटरव्यू नहीं देते? नहीं, हमें इजाज़त नहीं है। मैं सर यहाँ हायर किया हुआ हूँ पेशेंट चेक करने, पेशेंट चेक करना है। कोई हकीम अपने ही इन्वेंट किए हुए नुस्खों को ओन करने को तैयार न था और ना ही कोई मौक़िफ़ देने पर राजी था। न डिग्री, न प्रैक्टिस, न लैब टेस्टेड दवाएं और ना ही हाइजीन का ख्याल, और दावे इतने बड़े बड़े कि सुनने वाला हैरान रह जाए। लेकिन जान लें कि ये हकीमी नुस्खे जो वक्ती तौर पर किसी की टाइमिंग बढ़ा देते हैं, वो असल में कितने नुकसानदेह होते हैं। ब्लू पिल्स के नाम से दुनिया भर में हर जगह अवेलेबल होती हैं। उसी को अगर हकीम हजरात हैं तो वो उसको चूरन बना के उसको माजून कुश्ते वगैरह में मिक्स कर देते हैं। अगर कोई क्वैक बैठा हुआ है तो वो पुड़िया में बांध के दे देगा और वो उसमें फिर ऐसी ही वन टाइम पिल जिसे आप कहते हैं वो यूज़ करवाते हैं, और वो सेहत के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये जो ब्लू पिल्स हैं ये एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई थी सेक्स के लिए, बेसिकली ये कार्डियक पर्पज़ में यूज़ की जाती थी। और फर्स्ट ईयर जब ये इन्वेंट हुई थी उस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक मोर देन 600 केसेस थे जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ्स हुई हैं। लोहा पाड़ माजून, पलंग तोड़ टैबलेट, सांडे का तेल, शादी कोर्स, बड़े बुजुर्गों का नुस्खा, ये सारी चीजें इन्वेंट ही इसलिए हुई क्योंकि हमारी नजर में नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया और एबनॉर्मल को हमने नॉर्मल समझना शुरू कर दिया। बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर पूछे हम खुद पर एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं, और एहसास उस वक्त होता है जब वक्त गुजर चुका होता है। जैसे फैजान, उसको ये डर था जो गलत हरकतें उसने लड़कपन में की हैं उसकी वजह से वो कमजोर है, और ये शादी की रात उसकी बीवी को पता चल सकता है अगर वो 20 से 30 मिनट तक बेड पर परफॉर्म ना कर सका। इस डर की वजह से फैजान हकीम के पास गया। हकीम ने उसको 10,000 में शादी कोर्स के नाम पर ऐसी दवा दी जिसने उसको सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दोबारा में गया हकीम के पास तो उसने मुझे एक पुड़िया दे दी और कह रहा है कि 1 महीने तक ये खाओ। तो मैंने वो पुड़िया खाई तो मुझे अजीब सी उल्टियाँ होने लग गई। फिर जब मैंने टेस्ट करवाया, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपको तो जॉइंटिस है। तो मामला तो मेरा और खराब हो गया, यानी कि बिगड़ता गया मैं। और बात सिर्फ यहाँ रुक जाती तो शायद फैजान का घर बच सकता था, लेकिन शादी कोर्स के नाम पर जो स्टीरॉइड्स उस हकीम ने फैजान को दिए, उन्होंने उससे बाप बनने की भी सलाहियत छीन ली। अपनी बीमारी से उठने के बाद वो एक और इन्फेक्शन का शिकार हो गया। उसकी जो परफॉर्मेंस थी 0 हो गई, और जब डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो पता चला कि वो बाप नहीं बन सकता। ये जिस तरह के तेले, नुस्खे, कुश्ते जो भी देते हैं, इससे क्या इनफर्टिलिटी होने का लड़के में कोई रिस्क होता है? बिल्कुल होता है, बहुत पोटेंट रिस्क है इसके अंदर। असल में इनमें समझने की बात है कि ये जो भी मसाला आपको देते हैं इसमें होता क्या है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, कुछ एनाबॉलिक होते हैं यानी जो क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ कैटाबॉलिक होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं बॉडी में। तो ये दोनों तरह से हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जो एनाबॉलिक होते हैं वो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, हमारे टेस्टिकुलर साइज को श्रिंक कर देंगे। अगर फीमेल्स यूज़ कर रही हैं तो उनके ब्रेस्ट साइज को, उनकी ओवरीज को श्रिंक कर देंगे। हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है बेसिकली इनका, और हमारे जो सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलेक्टिन है, LH, FSH है, ये उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। जब ये प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में आने वाला रिस्पॉन्स डिस्टर्ब होगा। फैजान ने जो आइडियल सेक्सुअल लाइफ अपने माइंड में सेट कर ली थी, उसकी वजह से सब कुछ खो बैठा, अपनी सेहत भी और अज़दवाजी रिश्ता भी। और फैजान जैसे कई लड़के हैं, कई मर्द हैं जो शादी से पहले या शादी के बाद अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए किसी हकीम के पास जाते हैं या ऑनलाइन नुस्खे मंगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है डॉक्टर का। आज की आप डेट और टाइम आप देख सकते हैं। आज के हम आपके अपने पार्सल दिखाते हैं कि कितने डिस्पैच हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा गिनते ही रहे आप। हमारे पास देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा स्टॉक निकला है आज। मैं तो इदारों पर भी हैरान हूँ कि सो कॉल्ड हकीम खुलेआम मौत बेच रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। याद रखिए, जहां इंफॉर्मेशन नहीं होगी वहां मिस इंफॉर्मेशन फैलाना मुश्किल काम नहीं, मिथ्स बनाना मुश्किल काम नहीं, और इस मिथ्स और मिस इंफॉर्मेशन की बेस पर यह बिजनेस बहुत आराम से चमकाया जा सकता है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन खुद दीजिए। स्कूल नहीं तो कॉलेज लेवल पर वो एजुकेशन दें
जो हमारी नस्ल को महफूज बना सके। जब आप ये बातें बताएंगे कि नेचुरल क्या है तो लोग खुद ब खुद अननेचुरल से दूर रहेंगे, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन को तो आप नहीं रोक सकते, वो तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं से लेगा ही। बेहतर यह है कि आप उसे खुद सही और गलत में तमीज करा दें, बल्कि बच्चा नहीं, हमारे यहाँ तो शादीशुदा मर्दों को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि औरत को जिस्म जीत कर नहीं दिल जीत कर फतह किया जाता है। और सबसे बड़ी हकीकत कि शादी की रात आहार या पार वाली सिचुएशन जो बना दी जाती है, असल में ये डिजास्टर का फर्स्ट स्टेप होता है। जहाँ पे शादी वाली रात को फेलियर केसेस हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में ये हो रहा है कि डिवोर्स तक बात चली जाती है विद इन फ्यू मंथ्स। तो इसके पीछे की जो वजह है साइकोलॉजिकल ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो लोग जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं उनके अंदर 80% चांसेस ये होते हैं कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब जा रहे हैं। अब वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किस वजह से हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जॉब, जायदाद, कारोबार, खानदान, झगड़ा, केस, कुछ भी आपको लाइफ में स्ट्रेस ऐसा है जो आप पर हावी है या आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, वो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगा। हम सब एक आइडियल लाइफ चाहते हैं, लेकिन आइडियल लाइफ की डेफिनेशन सबके लिए मुख्तलिफ होती है। सेम अप्लाइज ऑन सेक्सुअल लाइफ। हर मुल्क का कल्चर अलग है, जबान अलग है, लोग अलग हैं, मौसम भी अलग हैं। कहीं बारिश की टाइमिंग ज्यादा है तो कहीं कम, कहीं सूरज 6 महीने के लिए निकला रहता है तो कहीं चांद, कहीं सर्दी की टाइमिंग बहुत लंबी है तो कहीं गर्मी की। सेम अप्लाइज ऑन सेक्सुअल लाइफ। अल्लाह ने हर इंसान को अलग बनाया है, उसकी पसंद नापसंद अलग बनाई है, इसी तरह उसके प्लेजर मोमेंट्स भी अलग होते हैं। उनको ढूंढिए, अपनी नेचर को समझिए और नेचर को भी। फैंटेसीज के पीछे भागेंगे तो सिर्फ भागते ही रहेंगे, क्योंकि उसकी कोई मंजिल नहीं। रह गए ये हकीम, तो भाई डॉक्टर्स की तरह हिकमत भी एक अजीम पेशा रहा है। पहले जमाने में लोग जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे। हकीम तो उस वक्त इतने काबिल होते थे कि नब्ज पकड़कर बीमारियां बता दिया करते थे। किसी टेस्ट अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती थी। डिलीवरी डेट तक बता देते थे, वो भी खातून को बगैर टच किए। जी हाँ, एक धागा खातून की कलाई में बांधा जाता था और वो धागा हकीम साहब थाम लेते थे। लेकिन आज ज्यादातर हकीमों ने खुद पर मर्दाना कमजोरी के इलाज का लेबल लगा लिया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे रीजन में सेक्स एजुकेशन का ना होना है। इसीलिए यहाँ सेक्सोलॉजिस्ट भी नापैद हैं। खैर, ये तो वो मसला है जिसे हल करने के लिए गवर्नमेंट को ही संजीदगी से सोचना होगा। फिलहाल आप अपने दोस्तों का भी सोचिए जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है। उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो हकीम का कोर्स खरीदने के बजाय मेरा ये वीडियो कोर्स देख लें, ताकि उनकी और उनके पार्टनर्स की जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आ जाए। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum. I am Dr. Mujahid Farooq, your sex therapist at Men's Care Clinics.